अब आइए मैं पहले मुकर्रिर के खिदमत में हरफ इल्तमास लेके चलूँगा, एक शेर से उनका इस्तकबाल करूँगा, चूँकि वो मुकर्रिर हैदराबाद दक्कन के हैं, मौलाना सैयद फयाज़ हुसैन आब्दी साहब, इसलिए शायर मिल्लत बाकर अमानत खानी के एक शेर से मैं ये सिलसिला शुरू करना चाहूँगा, ताकि दबिस्तान दक्कन में हूँ इसका मुझे एहसास रहे। आपको तो है ही है कि आप यहाँ का वक़ार हैं, यहाँ की आबरू हैं, लेकिन मैं किस सरज़मीन पे हूँ इसका मुझे एहसास रहना चाहिए। ज़हरा की नज़र क्यों है, हज़रत बाकर अमानत खानी साहब का मैं एक शेर पेश करता हूँ। शाहनवाज़ अमानत खानी साहब उनके पोतले मौजूद हैं। ज़हरा की नज़र क्यों है पहलुए शिकस्ता पर, ज़हरा हामी जाफरी साहब, ज़हरा की नज़र क्यों है पहलुए शिकस्ता पर, तस्वीर नज़र आई क्या अजर रिसालत की। मुसलमानों, इस तरह से अजर रिसालत नहीं दिया जाता कि बेटी की कब्र को पामाल कर दिया जाए, रोज़े को मिसमार कर दिया जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना सैयद फयाज़ हुसैन आब्दी साहब से, मैंने थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लिया इस वक्त, और अब इसके बाद मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे ख्याल है बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप मुकर्रिर का इस्तेमाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सलवात। पहले आप तमाम और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमा ज़ाकिरीन कुतबा तशरीफ़ फरमा हैं और सामीन, अभी जो मैंने तिलावत की सूरह शोरा की 42वीं आयत सूरा और 23वीं आयत है। मुझे अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि इस क़स्द से मुझे रखा गया था कि ये जो एहतजाज है इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी का, ये किस मुकाम पर था आप जानते हैं, मुकाम की तब्दीली की गई है। इसकी वजह भी कुछ दुश्वारियाँ हैं और नहीं चाहते कि हक़ की आवाज़ पहुँचे और हमेशा हक़ को दबा देने की कोशिश की जाती है, मगर अली वाले और हुसैन वाले ऐसे नहीं हैं कि किसी से पीछे हट जाएं और आवाज़ को दबने दें, क्योंकि हमने यह हौसला करबला से लिया है और यही हमको करबला में चह माह के अली असगर से मिला, क्योंकि उन्होंने हमला कैसे किया था ये हम जानते हैं। ज़बान नहीं रखते थे मगर हमला किया, फौज अश्किया पलट चुकी थी और अपने मुंह ढाँप कर रो रही थी, तो हम भी उनके आज़ादार हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम को तब्दील करके अलावा सरतोक़ मुबारक का इंतख़ाब किया, क्योंकि आप तमाम शहर हैदराबाद के मोमिनीन जानते हैं कि हमारी अज़ा का सिलसिला भी इसी आशुखाने से शुरू होता है और अख्ताम भी यहीं होता है। तो पुरसा भी अली इब्न अल हुसैन को दिया जाए, बिलखुसूस हमारे वक्त के इमाम को हम तमाम पुरसा पेश करते हैं और ये चाहते थे कि कुछ तकरीर यहाँ के जो तेलंगाना स्टेट है तो तेलुगु में होनी चाहिए, तो कुछ जुमले और कुछ तकरीर, जैसे आम तौर से पहली दफ़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि जिसकी ज़बान जहाँ की ज़बान हो उस ज़बान में कुछ हमारे ताल्लुक़ात से जो इजहार है और हमारे लिए जो मसाइब गुज़रे हैं वो तेलुगु में यहाँ पे बयान किया जाएं। तो खादिम को ये हुक्म दिया गया था। तो इसी सिलसिले में मैं अर्ज़ करता हूँ, यहाँ तमाम जो हजरात बैठे हैं वो तमाम बाखूबी आयत के तर्जुमे से वाकिफ़ भी हैं, कलाम की भी तिलावत करते हैं, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। फिर अज़ाए हुसैन में तफसीली तज़किरा होता है, तो चंद जुमले मैं तेलुगु में अर्ज़ कर दूँ, बाद में इसका तर्जुमा हो जाएगा। माँ प्रॉफिट मोहम्मद गारू పుస్తకం తీసుకొచ్చారు, దానికి ఖురాన్ మజీద్ అంటారు। దాంట్లో 42 సూరా, దాంట్లో 23 ఆయత్లో ఇదే ఉంది। ప్రవక్త మొహమ్మద్ దగ్గర గారు వాళ్ళు వచ్చి ఏం అడిగారంటే, మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు మాకు జంతువుల నుంచి మనుషులు చేశారు, ఇంత మీరు మీ గురించి బాధ తెలిగింది, అన్ని కష్టాలు పడారు, మేమేమనుకుంటున్నామంటే మా ద్వారా ఏదన్నా మీకు డబ్బులు ఇచ్చి, లేకుంటే అటువంటి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటంటే
ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్కి మనం కొనుక్కోవాలి. అదంటే వాళ్ళు రసూల్ ఎప్పుడన్నా మాట్లాడాలంటే ముందు పర్మిషన్ ఉంటుంది. పర్మిషన్ అంటే గాడ్ దగ్గర నుంచి వహీ రావాలి, భగవంతుడి దగ్గర నుంచి. ఆయన ముందు ఎప్పుడు మాట్లాడరు. అది వచ్చి ఏం చెప్తుందంటే, ముందు మాకు ఏమీ అవసరం లేదు మీ గురించి, మాకు ఏమి కావాల్సింది అవసరం ఏమీ లేదు. మేమేమంటున్నామంటే, ప్రవక్తగా మహమ్మద్ గారు పిల్లలు బిడ్డ ఇంటి వాళ్ళతో మీరు ప్రేమించాలి, శ్రద్ధించాలి. అది అన్న తర్వాత వాళ్ళు ఊరుకున్న తర్వాత ఏమంటున్నారంటే, మీరు ఇది చెప్పారు కానీ బయట వాళ్ళకి ఏదన్నా మీరు సహాయం ఇస్తారా, వాళ్ళకి ఏమన్నా పర్మిషన్ ఇస్తారా, వాళ్ళకు మీరు ఎలా ప్రేమించాలని చూపిస్తారా అంటే దాని గురించి కూడా ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ అన్నారు. ఖురాన్ అందరు చదువుతారు, బిస్మిల్లా నుంచి వన్నాస్ వరకు. దాంట్లో ఒక ఆయతు, ఒక నుక్తా, ఒక పాయింట్, ఒక సున్నా వదిలేశారంటే వాళ్ళ మీద ఖురాన్ మీద నమ్మకం లేదు, ఈమాన్ లేదు. అందరూ దీని మీద గట్టిగా ఉన్నారు. కానీ ఈ ఆయతు చదివిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ ఇంటి వాళ్ళ అంటే బయట వాళ్ళకు కూడా కలిపేసి దాని నుంచి వాళ్ళు ద్రోహం చేసి రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చనిపోయిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె ఒకే ఒక బిడ్డ ఇంటికి వచ్చి కట్టెలు మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇంటి చుట్టూ పెట్టేశారు. పెట్టి ఏమన్నారంటే, మీరు ఇంట్లో ఉన్న హజరత్ అలీ, ఆయన ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ బ్రదర్ కూడా ఉంటారు, అల్లుడు కూడా, దాని మీద కోపం పెట్టి అతనికి బయటికి రమ్మన్నారు. బయటికి తీయకపోతే మేము కాల్ చేస్తాము ఇంటి మొత్తం. ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఒక బిడ్డ హజరత్ ఫాతిమా జహరా, ఆమె ఏమన్నదంటే, ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు మీకు తెలుసు కదా, ఈ ఇల్లు ఏంది, ఎవరిది? రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎప్పుడన్నా నమాజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు నా దోర వచ్చి నాకు ప్రాణం బట్టి ఏం పిలుస్తున్నారు, దన్నం పెట్టి నమాజ్కి వెళ్తారు, నమాజ్ నుంచి మళ్ళీ వచ్చి దన్నం పెడతారు. ఇది చూసిన తర్వాత కూడా మీరు ఇలా చేస్తారా అంటే, అది వదిలేయండి, మాకు ఏం అవసరం లేదు, మాకు అలీ కావాలి, అలీ రాకపోతే మేము ఇంటికి కాల్ చేస్తాము. మళ్ళీ ఫాతిమా జహరా ఏమైందంటే, ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇలా చేస్తారా, మీరు నిజం చెప్పండి, ఏ రకంగా అయినా ఎలాంటిది ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న ఒకే ఒక బయట ఉన్న మగ మనిషి గట్టిగా మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏదన్నా ఎక్కడన్నా ఇంటికి వెళ్ళి గట్టిగా మాట్లాడారంటే అది కూడా అఫెన్స్. అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంది. కానీ వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడారు, కాల్ చేశారు. కాల్చిన తర్వాత బయటికి రాకపోతే వాళ్ళు మన కాళ్ళు పడేసి కాళ్ళతో కాల్చిన దర్వాజాని తోసారు. తోసిన తర్వాత ఆ దర్వాజా అది హజరత్ ఫాతిమా జహరా మీద పడిన తర్వాత ఆమె ఎలా కింద పడింది, ఒక మనిషి నిలబడిన తర్వాత ఒకేసారి కింద పడితే ఎలా పడుతుంది? ఈ చెప్పిన అవసరం ఏముందంటే, మన ఉన్న చుట్టుపక్కన తెలుగు వాళ్ళకు కనుక్కోవాలి, ఖురాన్లో ఏముంది, ఖురాన్లో ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమని చెప్పారు, భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, అది మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే మన అన్ని స్టేట్లు, తెలంగాణ కానీ, ఆంధ్ర కానీ, తమిళనాడు కానీ, మహారాష్ట్ర కానీ అన్ని చోట్లలో ఒక స్పీచ్ ఎలాగైనా
వాళ్ళ భాషలో పెట్టాలి. పెట్టారంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మాకు ఏమి జరిగింది. ప్రతిసారి మా దగ్గర మొహర్రం వస్తుంది, వాళ్ళు మొహర్రం ఫెస్టివల్ అనేసి వదిలేస్తారు. అది కాదు, మనకు వాళ్ళకి తెలవాలి మొహర్రంలో కర్బలాలో ఏం జరిగింది, జరిగితే వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎవరు వచ్చారు. అన్నిటిలో అందరికీ ఏమి తెలుసు అంటే ముసల్మాన్ అంటే ఆతంకవాది అంటారు. కానీ ఇది కాదు, నిజం కాదు. నిజం తెలుసుకోవాలంటే మీరు హజరత్ మహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇంటి వాళ్ళకి చూడాలి. వాళ్ళు ఎలా అందరినీ సమ్మానించారు, ఎలా తెలుసుకున్నారు. और ఎందుకంటే ప్రతి చోట ఇదే అంటూ ఉంటారు, ముస్లిం అంటే మంచి కన్నులతో చూడరు. దేనివల్ల మనం ఎలా మీ ద్వారా నుంచి చెప్తున్నారో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. మేము ఇక్కడ ఉండి హైదరాబాద్లో ఉండి మేము ఉర్దూలో చెప్తాం, హిందీలో చెప్తాం. కానీ ఇంకా వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు తెలుగు అర్థం చేసుకుంటారు. వాళ్ళతో కనుక్కోండి. ఏ చోటకైనా ఒక మన హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కన తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఒక మజ్లిసు ఈ లాంగ్వేజ్లో జరగాలి. జరిగిన తర్వాత చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు. కానీ మీ విన్న మాట వాళ్ళ దగ్గర పోవాలంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి. చెప్తే వాళ్ళు వింటారు. విన్న తర్వాత అర్థమైద్ది. అర్థం అయిన తర్వాత వాళ్ళు అడుగుతారు, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది. ప్రతిరోజు మన దగ్గర మజ్లిస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అంటే షియా వాళ్ళు ఒట్టిగాన ఏదే జరిగితే వాళ్ళు మజ్లిస్ చేస్తారు. కొంచెం మనం తేడాగా ఉండాలి. మజ్లిస్ అంటే వేరే రకంగా చేయాలి, ఎహ్తిజాజ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వేరే రకంగా చేయాలి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎహ్తిజాజ్లో స్పీచెస్లు ఉన్నాయి. ఈ స్పీచెస్లో కూడా మనం ఏం చెప్పాలంటే రసూలుల్లా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఏం చెప్పారు, और ఎలా మనుషులతో ఉండాలి అదే చెప్తూ మనం మెసేజ్ వాళ్ళ దగ్గర పంపించితే బాగుంటుంది. ఇంకా నేను లాస్ట్గా చెప్తేది ఏంటంటే వాళ్ళు అడిగారు, సమాధానం చెప్పింది, ఇంటుగో కట్టెలు బలిచి కాల్చేశారు, ఇది జరిగింది. కొన్ని 90 రోజుల తర్వాత ఒకే ఒక బిడ్డ ఈ లోకం నుంచి పోయింది. అది పోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు వదలలేదు. ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాల దగ్గర అయిపోయింది. ఆలే సౌద్లు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అక్కడ సమాధి ఉంది, సమాధి దగ్గర ఎవరన్నా వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వెళ్ళిన వాళ్ళు పక్క కూడా వెళ్ళి దీనికి జన్నతుల్ బఖీ అంటారు, వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ సమాధి హజరత్ ఫాతిమా జహరాకి దండాలు పెడతారు. దండాలు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఏడుస్తాడు. ఏడిసిన తర్వాత ఎవరన్నా ఏడుస్తున్నారంటే మీరు ఇక్కడ రోడ్ల నుంచి జరుగుతున్నా ఉంటే ఒక మగపిల్ల బిడ్డ మూల్స్లాయన ఎవరన్నా ఏడిశారంటే బండి ఆపేసి మీరు అడుగుతారు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు. అప్పుడు జాతం అడగరు, ముస్లిమా హిందువా, కానీ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని కనుక్కుంటారు. కనుక్కున్న తర్వాత చెప్తారు. సమాధానం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఏంది అది సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మీరు చేస్తారు. అదే అక్కడ కూడా జరిగింది. ప్రతి వారు హజరత్ మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దగ్గర వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత జన్నతుల్ బఖీ వెళ్ళి ఫాతిమా జహరా సమాధి మీద ఉండి ఆయన పడిన మొత్తం కష్టాల గురించి విని వేడుస్తుంటే ఎవరన్నా అడుగుతారని భయపడి అది మొత్తం ధంపేశారు. అదే జరిగింది. దాని ఘటన గురించి మనం ఎహ్తిజాజ్ చేస్తున్నాము, ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇదే చేయాలి, అందరికి చెప్పాలి, చెప్పి తేలాలి. అదే మేము చేస్తున్నాము. మొట్టమొదటిసారి అల్ బఖీ ఆర్గనైజేషన్ గారు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నది 20వ సంవత్సరం వచ్చే వరకు అయింది. అన్ని రోజులు కూడా అన్ని చుట్టుపక్కన ఇటువంటి ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి. దానివల్ల కూడా నాకు కూడా ఇది ఇచ్చారు ఆపర్చునిటీ. దాని గురించి అందరు కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కొంచెం మీరు ప్రొటెస్ట్ విన్న తర్వాత అర్థం చేసుకున్న తర్వాత హాయిగా మీ చుట్టుపక్క ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పాలి. అందుగురించి నేను క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఖుదా హాఫిజ్.